So hello students, welcome to this session on 12th economics. Today we are going to start chapter number 1, that is introduction to micro and macro economics. याच्यामध्ये आपण मायक्रो आणि मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मधल्या इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट्स या डिस्कस करणार आहोत. सो त्याच्या आधी सगळ्यात पहिल्यांदा आपण जाऊया आपल्या स्लाइड्स कडे. So introduction to micro and macro economics हा पार्ट आपण बघतोय, ज्यामध्ये आपण लर्न करणार आहोत इंट्रोडक्शन अँड हिस्टॉरिकल रिव्ह्यू ऑफ मायक्रो अँड मॅक्रो इकॉनॉमिक्स, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्स, इम्पॉर्टन्स ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्स, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर, इम्पॉर्टन्स ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. आता यातला इम्पॉर्टन्स ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्स आणि इम्पॉर्टन्स ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स हा जो पार्ट आहे हा एक्सक्लूड झालेला आहे फॉर द टाइम बिंग आपल्या सिलेबस मधून. त्यामुळे आपण आपल्या सेशन्स मध्ये हा पार्ट एक्सक्लूड करत आहोत. इफ इन केस इट गेट्स इन्क्लूडेड बिफोर द एक्झाम, डोंट वरी, आय विल मेक अ सेपरेट व्हिडिओ रिलेटेड टू दीज 2 points. And I will put it on Brilliant Professional Academy's YouTube channel. So you need not worry about it. So आपण थोडस बेसिक्स जे आहेत ते डिस्कस करू. इंट्रोडक्टरी पार्ट जो आहे तो आपण डिस्कस करूया आणि त्यानंतर हिस्टॉरिकल रिव्ह्यू ऑफ मायक्रो आणि मॅक्रो इकॉनॉमिक्स हा पार्ट आपण स्टडी. सो थोडस आपण इंट्रोडक्शन बघितली तर आपल्या लक्षात येईल की मायक्रो आणि मॅक्रो याच्या 2 स्टडीज आहेत किंवा याच्या 2 डिसिप्लिन्स आहेत. सो दे आर रिगार्डेड एज अ ब्रांचेस ऑफ इकॉनॉमिक्स. सो मायक्रो अँड मॅक्रो, these 2 are the branches of economics. The word micro is derived from the Greek word mikros, which means small or a millionth part. On the other hand, the word macro is derived from the Greek word makros, which means large. So the term micro and macro were derived by the Norwegian economist Ragnar Frisch of Oslo University in 1930. So this is important for objective type of questions, that the terms micro and macro were derived by Norwegian economist Ragnar Frisch of Oslo University in 1933. Now, having understood the introductory part related to micro and macro economics, let us go to the historical review of micro and macro economics. Now, contribution of Adam Smith. Now, Adam Smith is regarded as a father of economics. So he discussed the determination of prices in his book Wealth of Nations in 1776. So Adam Smith यांनी मायक्रो इकॉनॉमिक एनालिसिस ची सुरुवात केली. अर्थात त्यावेळेला मायक्रो आणि मॅक्रो याच्या 2 ब्रांचेस नव्हत्या, कारण इट वॉज द इयर 1776. बट इन 1776 ही रोट अ बुक कॉल्ड वेल्थ ऑफ नेशन्स, ज्याच्यामध्ये काही मायक्रो इकॉनॉमिक कन्सेप्ट्स डिस्कस केल्या होत्या. लॅटर ऑन डेव्हिड रिकार्डो अँड J.S. Mill, they also focused on microeconomics. Then this microeconomic analysis was popularized by Dr. Alfred Marshall. So he coined the marginalism principle in his book Principles of Economics in 1890. Now, apart from this, Professor Pigou, Professor Higg, Professor Samuelson, Professor Robbins, Professor Chamberlain, Professor John Robinson, they also contributed to the microeconomic theory. So how microeconomics has been evolved? It starts with Adam Smith, contribution of David Ricardo and J.S. Mill, contribution of Dr. Alfred Marshall, and then contribution of other economics like Professor Pigou, Samuelson, Robbins, Chamberlain, John Robinson, etc. What is historical review of macroeconomics? So the beginning of macro approach dated back in 16th and 17th century. So in 18th century, the physiocrats, means French thinkers, they tried to analyze the concept of national income. Now the neoclassical economists like Dr. Alfred Marshall and A.C. Pigou, they focused on macroeconomics in the 19th century. So
16th आणि 17th सेंचुरीला मॅक्रो इकॉनॉमिक्स या अनालिसिसची सुरुवात झाली. अर्थात त्यावेळेला मायक्रो आणि मॅक्रो अशा दोन ब्रांचेस नव्हत्या, पण 16th आणि 17th सेंचुरीला काही कन्सेप्टच्या स्टडी झाल्या, रिसर्च झाला त्याच्यावरती, ज्या मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये डील करत होत्या. जे फ्रेंच थिंकर्स होते, जे फ्रेंच इकॉनॉमिस्ट होते, त्यांनी कन्सेप्ट ऑफ नॅशनल इन्कम ही अनालाइज करण्याचा प्रयत्न केला 18th सेंचुरीमध्ये. जे निओ क्लासिकल इकॉनॉमिस्ट होते, जसं की डॉक्टर मार्शल आहेत, पिगू आहेत, सो दे फोकस्ड ऑन मॅक्रो इकॉनॉमिक्स इन द 19th सेंचुरी. आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, लॉर्ड जेम केन्स यांनी एक बुक लिहिलं, त्या बुकचं नाव आहे जनरल थिअरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट अँड मनी. So he used the macro approach in 1936. After the Keynesian theory, macroeconomic approach became very popular and important. Later on, Harrod and Dormer, Malthus, Karl Marx, Wicksell, Walras, Erwin Fisher, they also contributed in macroeconomics. So, जे निओक्लासिकल इकॉनॉमिस्ट होते, डॉक्टर मार्शल पिगू यांनी पण मॅक्रोइकॉनॉमिक कन्सेप्टचा अनालिसिस केला. लॉर्ड जेम केन्स यांनी एक बुक लिहिलं, ज्या बुकचं नाव आहे जनरल थिअरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट अँड मनी, आणि हे बुक लिहून त्यांनी या कन्सेप्टला पॉप्युलराइज केलं मॅक्रो इकॉनॉमिक्सच्या. याशिवाय हॅरॉड, डॉमर, माल्थस, कार्ल मार्क्स, विक्सेल, वॉलरस, एर्विन फिशर या सर्व मॅक्रो इकॉनॉमिस्टनी किंवा या सर्व इकॉनॉमिस्टनी मॅक्रो इकॉनॉमिक्स या कन्सेप्टला कॉन्ट्रीब्यूट केलेलं आहे. So, introduction and historical review of micro and macroeconomics हा पार्ट आपण बघितला. तर आपण आता हाच पार्ट जो आहे तो स्टडी करूया विथ द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक. सो लेट अस गो टू द टेक्स्ट बुक. सो टेक्स्टबुकची स्क्रीन ही तुमच्या समोर विजिबल आहे. सर्वांनी रेफर करा पेज नंबर 1 ऑफ युअर टेक्स्टबुक, ज्यामध्ये आपण डिस्कस करतोय इंट्रोडक्शन टू मायक्रो अँड मॅक्रो इकॉनॉमिक्स हे जे चॅप्टर्स आपलं नाव आहे. सो वी विल डील विथ द इंट्रोडक्टरी पार्ट फर्स्ट. सो मायक्रो इकॉनॉमिक्स अँड मॅक्रो इकॉनॉमिक्स, they are regarded as the two main branches of modern economics. The term micro is derived from the Greek word mikros, which means small. The term macro is derived from the Greek word macros, which means large. So these terms were coined by Norwegian economist Ragnar Frisch of Oslo University in 1933. So micro आणि macro या दोन ब्रांचेस आहेत इकॉनॉमिक्स. आता आपण हिस्टॉरिकल रिव्ह्यू ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्स आणि हिस्टॉरिकल रिव्ह्यू ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स हा पार्ट आपण एकदा रिव्ह्यू करूया. हा आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे. सो मायक्रो इकॉनॉमिक अनालिसिस वॉज डेव्हलप्ड फर्स्ट. इट्स अ ट्रेडिशनल अप्रोच. सो इट वॉज ओरिजिनेटेड बाय क्लासिकल इकॉनॉमिस्ट एडम स्मिथ, डेव्हिड रिकार्डो, J.S. Mill. It was popularized by neoclassical economist Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics. Apart from him, Professor Pigou, J.R. Hicks, Samuelson, Mrs. John Robinson, they also contributed to the development of microeconomics. In terms of macroeconomics, the macroeconomics did exist in the past before the evolution of microeconomics. In the 16th and 17th century, mercantilists means a group of English merchants. They advocated the policies to the government which were based on macroeconomic approach. In 18th century, the physiocrats means French thinkers, they tried to analyze the concept of national income and wealth. Then the classical economists like Adam Smith, Professor Ricardo, J.S. Mill, they also contributed to the concept of national income and wealth. But their macro analysis was combined with micro analysis. So this microanalysis ruled the world of economics till the Great Depression of 1930s. Now, after the Great Depression, Lord J.M. Keynes published his famous book, that is General Theory of Employment, Interest and Money, in 1936.
So Keynes used macroeconomic approach to analyze the economic problems. The credit for the development of macroeconomic approach goes to Lord Keynes. Besides Keynes, Malthus, Wicksell, Walras, Irving Fisher, and other economists, they have also contributed to the development of macroeconomics. So हा सर्व पार्ट आपण आता जस्ट डिस्कस केलेला आहे. So introduction to the micro and macroeconomics, historical review of microeconomics and historical review of macroeconomics. हा पार्ट आपण स्टडी केलेला आहे आणि डिस्कसही केला आहे. तर नेक्स्ट कन्सेप्टला जाण्यापूर्वी हा पार्ट आपल्या टेक्स्टबुक मधून रिवाइज करा 2-3 मिनिट्स मध्ये आणि मग आपण नेक्स्ट कन्सेप्ट कडे जाऊया. सो प्लीज रिवाइज दिस फ्रॉम द टेक्स्ट. So having revised the concept of introduction to micro and macroeconomics and historical review of both micro and macroeconomics, we will go to the next important concept. So next concept आहे ती म्हणजे meaning of microeconomics. So micro means small part of the thing. So micro studies the economic actions and behaviors of individual units. So microeconomics studies the individual units. And microeconomics deals with individual consumer, individual producer, individual price, individual factor, etc. So this is the meaning of microeconomics. Now microeconomics is defined by Maurice Dobb as microeconomics is in fact a microscopic study of the economy. So microeconomics म्हणजे काय आहे तर microscopic study of the economy आहे. Second आहे की according to Professor A.P. Lerner, microeconomics consists of looking at the economy through the microscope, as it were to see how the millions of cells in the body of the economy, the individuals or households as consumers, or individuals or firms as producers play their part in working of the whole economic organism. जसं आपण बघतो की जेव्हा आपण एका ह्यूमन बॉडीचा विचार करतो तेव्हा त्या ह्यूमन बॉडी मध्ये अनेक छोटे छोटे पार्ट्स असतात, सेल्स असतात. अनेक छोटे छोटे पार्ट्स असतात, छोटे छोटे सेल्स असतात आणि या सगळ्या सेल्स पासून ही ह्यूमन बॉडी जी आहे ती बनते. तसंच मायक्रो इकॉनॉमिक्स आहे की मायक्रो इकॉनॉमिक्स पण अशा छोट्या छोट्या सगळ्या पार्ट्सचा स्टडी करतात जे होल इकॉनॉमी मध्ये एक्झिस्ट करतात. हे छोटे छोटे पार्ट्स कुठले आहेत तर इंडिव्हिज्युअल गुड्स, इंडिव्हिज्युअल कमोडिटीज, इंडिव्हिज्युअल कंझ्युमर, इंडिव्हिज्युअल प्रोड्युसर, individual consumers behavior, individual producers behavior, individual price, individual income, like this. So all the individual factors are studied in microeconomics. So according to Professor A.P. Lerner, microeconomics studies the economy, or microeconomics studies the individual economic units. So individual economic units study हा मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये आपण करतो जे अल्टिमेटली वर्किंग ऑफ द होल इकॉनॉमीला काय करतात कॉन्ट्रीब्यूट करतात. सो दिस इज द अनालिसिस ऑफ दीज टू डेफिनेशन. आता स्कोप अँड सब्जेक्ट मॅटर ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्स हा पार्ट बघण्यापूर्वी आपण आत्ताच्या दोन कन्सेप्ट बघितल्या, इंट्रोडक्शन किंवा मिनिंग ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्स आणि डेफिनेशन. हा पार्ट थोडासा रिव्ह्यू करूया विथ द हेल्प ऑफ टेक्स्टबुक. यासाठी मी टेक्स्टबुकची स्क्रीन तुमच्या सोबत शेअर केलेली आहे, तर सर्वांनी रेफर करा पेज नंबर 2 ऑफ युअर टेक्स्टबुक. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्स? नाउ मायक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग. सो मायक्रो इकॉनॉमिक्स thus deals with a small part of the national economy. It studies the economic actions and behavior of individual units such as individual consumer, individual producer or a firm, the price of a particular commodity or a factor, etc.
सो मायक्रो म्हणजे आहे स्मॉल पार्ट ऑफ अ पर्टिक्युलर थिंग. सो मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये इंडिव्हिज्युअल इकॉनॉमिक बिहेवियर स्टडी केलं जातं. सो इंडिव्हिज्युअल कन्झ्युमर, इंडिव्हिज्युअल प्रोड्युसर, इंडिव्हिज्युअल फर्म यांचं बिहेवियर हे स्टडी आपण करतो. इन शॉर्ट इंडिव्हिज्युअल इकॉनॉमिक युनिट हे आपण मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये स्टडी करतो. आता मायक्रो इकॉनॉमिक्सच्या दोन डेफिनेशन आहेत. पहिली डेफिनेशन आहे मॉरिस डॉब, दॅट मायक्रो इकॉनॉमिक्स इज इन फॅक्ट अ मायक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकॉनॉमी. तसंच आहे ऍज पर प्रोफेसर ए.पी. लर्नर, मायक्रो इकॉनॉमिक कन्सिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकॉनॉमी थ्रू अ मायक्रोस्कोप as it were to see how the millions of cells in the body of the economy, the individuals or households as consumers and individuals or firms as producers play their part in working of the whole economic organism. So whole economic system मध्ये जसे छोटे छोटे युनिट्स हे परफॉर्म करतात, त्या छोट्या छोट्या युनिट्सचा अनालिसिस, त्या इंडिव्हिज्युअल युनिट्सचा अनालिसिस म्हणजे आहे मायक्रो इकॉनॉमिक. जसं ह्युमन बॉडीमध्ये वेगवेगळे ऑर्गन्स आहेत, ह्युमन बॉडीमध्ये वेगवेगळ्या सेल्स आहेत, या सेल्स कॉन्ट्रीब्युट करतात ह्युमन बॉडीला ऍज अ होल. सो सेम कन्सेप्ट अप्लाइज टू द मायक्रो इकॉनॉमिक्स एज वेल. की मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये इंडिव्हिज्युअल जे काही इकॉनॉमिक व्हेरिएबल्स आहेत त्याचा आपण स्टडी करतो, जे अल्टिमेटली होल इकॉनॉमीला कॉन्ट्रीब्युट करतात. सो मीनिंग अँड डेफिनेशन ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्स हा पार्ट आपण आता इथे डिटेलमध्ये डिस्कस केलेला आहे. तर हा जो पार्ट आहे हा तुम्ही रीड करा विथ द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक. आणि मग आपण जाऊया नेक्स्ट पार्ट कडे, दॅट इज स्कोप अँड सब्जेक्ट मॅटर ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्स. सो हॅव्हिंग रिवाइज्ड द कन्सेप्ट ऑफ meaning and definition of microeconomics, आपण आता जाऊया नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पार्ट कडे, दॅट इज स्कोप अँड सब्जेक्ट मॅटर ऑफ मायक्रोइकॉनॉमिक्स. सो स्कोप अँड सब्जेक्ट मॅटर ऑफ मायक्रोइकॉनॉमिक्स डिस्कस करत असताना आपण त्याचे तीन आस्पेक्ट बघणार आहोत. सो मायक्रोइकॉनॉमिक थेरी कंप्राइजेस ऑफ थेरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, theory of factor pricing and theory of economic welfare. आता जेव्हा आपण म्हणतो theory of product pricing तेव्हा आपण हे ठरवतो की how prices of product are determined. मग त्यासाठी आहे डिमांड थेरी, सप्लाय थेरी. सो डिमांड थेरी, सप्लाय थेरी स्टडी करून आपण काय करतो, तर डिमांड आणि सप्लाय थेरी स्टडी करून आपण हाऊ प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट आर डिटरमाइंड ते अनालाइज करतो. तसंच हाऊ प्राइसेस ऑफ फॅक्टर इनपुट्स आर डिटरमाइंड हा पार्ट आहे आपण स्टडी करतो. त्यासाठी आपण लर्न करतो थेरी ऑफ रेंट, थेरी ऑफ वेजेस, थेरी ऑफ इंटरेस्ट अँड थेरी ऑफ प्रॉफिट. तसंच आपण मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये हेही लर्न करतो की इकॉनॉमिक वेलफेअर जे आहे ते आपण अचीव्ह कसं करणार आहोत. सो हाऊ इकॉनॉमिक वेलफेअर कॅन बी अचीव्ह, त्यासाठी आपण लर्न करतो एफिशियन्सी इन प्रोडक्शन, एफिशियन्सी इन कन्झम्पशन अँड ओव्हरऑल इकॉनॉमिक एफिशियन्सी. आता आपण हे थोडंसं डिस्कस करूया वन बाय वन की प्रॉडक्ट प्राइसिंग म्हणजे काय, फॅक्टर प्राइसिंग म्हणजे काय आणि इकॉनॉमिक वेलफेअर म्हणजे काय. प्रॉडक्ट प्राइसिंग म्हणजे काय, द प्राइसेस ऑफ इंडिव्हिज्युअल कमोडिटीज आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड अँड सप्लाय. सो मायक्रो इकॉनॉमिक्स इज कन्सर्न विथ डिमांड अँड सप्लाय अनालिसिस, दॅट इज कंझ्युमर अँड प्रोड्युसर बिहेवियर. सो प्रॉडक्ट प्राइसिंग मध्ये आपण स्टडी करतो थेरी ऑफ कंझ्युमर बिहेवियर, थेरी ऑफ प्रोड्युसर बिहेवियर. थेरी ऑफ कंझ्युमर बिहेवियर म्हणजेच आहे डिमांड आणि थेरी ऑफ प्रोड्युसर बिहेवियर म्हणजेच आहे सप्लाय. सो प्रॉडक्ट प्राइसिंग म्हणजे काय, तर हाऊ प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड. आता हे अनालाइज कसं करणार, विथ द हेल्प ऑफ थेरी ऑफ डिमांड अँड थेरी ऑफ सप्लाय. सो थेरी ऑफ डिमांड आणि थेरी ऑफ सप्लाय चा स्टडी मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये केला जातो. यालाच आपण थेरी ऑफ प्रॉडक्ट प्राइसिंग असं म्हणतो. सेकंड, 4 फॅक्टर इनपुट्स आहेत
लँड, लेबर, कॅपिटल, एंटरप्रेन्योर. लँडला मिळणार आहे रेंट, लेबरला मिळणार आहेत वेजेस, कॅपिटल वरती मिळणार आहे इंटरेस्ट आणि एंटरप्रेन्योरला मिळणार आहे प्रॉफिट. सो फॅक्टर प्राइसिंग मध्ये मायक्रो इकॉनॉमिक्स helps determining the factor rewards for land, labor, capital, entrepreneur in the form of rent, wages, interest and profit. So microeconomics हे लँड, लेबर, कॅपिटल, एंटरप्रेन्युअर यांना मिळणारे रिवॉर्ड्स पण डिटरमाइन कसे होतात याचं अनालिसिस करतो. So microeconomics also analyzes how the rewards for land, labor, capital and entrepreneur are determined. So यासाठी theory of rent, theory of wages, theory of interest and theory of profit ही स्टडी केली जाते फॅक्टर प्राइसिंग मध्ये. So when we say factor pricing, we have to study the theory of rent, wages, interest and profit. So theory of rent, wages, interest and profit is studied in microeconomics in factor pricing theory. So factor pricing theory ही अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. तिसरी आहे theory of economic welfare. आता theory of economic welfare, जर इकॉनॉमिक वेलफेअर अचीव करायचं असेल तर त्यासाठी 3 theories स्टडी कराव्या लागतात. So theory of economic welfare deals with efficiency in allocation of resources. So it is attained when the maximum, it is attained when it results in maximum satisfaction of the people. So कंझ्युमरला ज्या वेळेला मॅक्सिमम सॅटिस्फॅक्शन मिळेल, जेव्हा कंझ्युमरच्या सर्व वॉन्ट्स किंवा मोस्ट प्रेसिंग वॉन्ट्स या ज्या वेळेला सॅटिस्फाय होतील आणि ज्या वेळेला प्रोड्युसरला मॅक्सिमायझेशन ऑफ प्रॉफिट मिळेल त्यावेळेला इकॉनॉमिक वेलफेअर हे अचीव होईल. यासाठी आपल्याला 3 थिअरीजचा स्टडी हा करावा लागतो. फर्स्ट आहे एफिशियन्सी इन प्रोडक्शन, सेकंड आहे एफिशियन्सी इन कन्झम्पशन आणि थर्ड आहे ओव्हरऑल इकॉनॉमिक एफिशियन्सी. सो या 3 थिअरीज या स्टडी कराव्या लागतात इन थिअरी ऑफ इकॉनॉमिक वेलफेअर. आता एफिशियन्सी इन प्रोडक्शन म्हणजे काय? Efficiency in production means producing maximum possible amount of goods from the given amount of resources. So जे इनपुट आहे आपल्याकडे त्या इनपुटचा वापर करून मॅक्सिमम आउटपुट हे डिराइव्ह करणं म्हणजे हे एफिशियन्सी इन प्रोडक्शन. एफिशियन्सी इन कन्झम्पशन. एफिशियन्सी इन कन्झम्पशन मीन्स डिस्ट्रीब्युशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स अँड सर्व्हिसेस among the people for consumption in such a way to maximize total satisfaction of the society. So maximum satisfaction ज्या वेळेला अचीव होईल त्यावेळेला एफिशियन्सी इन कन्झम्पशन आहे असं पण म्हणू शकतो. सो एफिशियन्सी इन कन्झम्पशन हे कधी अराइज होईल? when we can observe the maximum satisfaction from consumption of goods and services in the society, then it is called efficiency in consumption. And third, what is overall economic efficiency? It means production of those goods which are desirable by the people. So if the people are desiring goods like wheat or clothes or medicines or infrastructural goods or consumer goods, तर असे गुड्स प्रोड्यूस करणं जे डिझायर्ड बाय द सोसायटी आहे तर यालाच आपण म्हणतो ओव्हरऑल इकॉनॉमिक एफिशियन्सी. सो एफिशियन्सी इन प्रोडक्शन, एफिशियन्सी इन कन्झम्पशन अँड ओव्हरऑल इकॉनॉमिक एफिशियन्सी जे आहे दॅट विल बी अ पार्ट ऑफ थिअरी ऑफ इकॉनॉमिक वेलफेअर विच इज स्टडीड इन मायक्रो इकॉनॉमिक्स. सो स्कोप अँड सब्जेक्ट मॅटर मध्ये आपण लर्न करतो थिअरी ऑफ प्रॉडक्ट प्राइसिंग, थिअरी ऑफ फॅक्टर प्राइसिंग अँड थिअरी ऑफ इकॉनॉमिक वेलफेअर. आणि थिअरी ऑफ इकॉनॉमिक वेलफेअर मध्ये आपण स्टडी करतो एफिशियन्सी इन प्रोडक्शन, एफिशियन्सी इन कंझम्पशन अँड थर्ड ओव्हरऑल economic efficiency.
So this is how a scope and subject matter of microeconomics can be explained. So आता इथे आपण डिटेल मध्ये बघितलं की स्कोप अँड सब्जेक्ट मॅटर ऑफ मायक्रोइकॉनॉमिक्स काय आहे. तर आपण हाच पार्ट थोडासा डिटेल मध्ये समजून घेऊया विथ द हेल्प ऑफ टेक्स्टबुक. सो टेक्स्टबुकची स्क्रीन तुम्हाला विजिबल असेल, रेफर करू शकता पेज नंबर 2. सो स्कोप ऑफ मायक्रोइकॉनॉमिक्स मध्ये आहे थेअरी ऑफ प्रॉडक्ट प्राइसिंग, थेअरी ऑफ फॅक्टर प्राइसिंग, थेअरी ऑफ इकॉनॉमिक वेलफेअर. प्रॉडक्ट प्राइसिंग मध्ये आहे डिमांड अनालिसिस, सप्लाय अनालिसिस. फॅक्टर प्राइसिंग मध्ये आहे थेअरी ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स. अँड थेअरी ऑफ इकॉनॉमिक वेलफेअर मध्ये आहे एफिशियन्सी इन प्रोडक्शन, एफिशियन्सी इन कन्झम्पशन अँड ओव्हरऑल इकॉनॉमिक एफिशियन्सी. आता याचे एक्सप्लेनेशन रीड करूया आपण. First is theory of product pricing. So the prices of individual commodities determined by the market forces of demand and supply. So microeconomics is concerned with demand analysis, that is individual consumer behavior, and supply analysis, that is individual producer behavior. So microeconomics मध्ये आपण theory of product pricing ही लर्न करतो, म्हणजेच how the prices of a particular product are determined. यासाठी आपल्याला स्टडी करायला लागेल theory of demand and theory of supply, म्हणजेच individual consumer behavior and individual producer behavior is studied in microeconomics first. Second, theory of product pricing झालं तर दुसरा आहे theory of factor pricing. In microeconomics, land, labor, capital and entrepreneur are the factors which contribute to the production process. So microeconomics helps in determining the factor rewards for land, labor, capital, entrepreneur in the form of rent, wages, interest and profit respectively. सो मायक्रोइकॉनॉमिक्स मध्ये जी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आहे त्यामध्ये आपण वापरतो लँड, लेबर, कॅपिटल आणि एंटरप्रेन्योर. सो लँडला फॅक्टर रिवॉर्ड मिळतो रेंट, लेबरला मिळतो वेजेस, कॅपिटल वरती मिळतं इंटरेस्ट आणि एंटरप्रेन्योरला मिळतो प्रॉफिट. सो हे फॅक्टर रिवॉर्ड्स कशा पद्धतीने डिटरमाइन होतात याचाही स्टडी आपण मायक्रोइकॉनॉमिक्स मध्ये करतो अंडर द टायटल थेअरी ऑफ फॅक्टर प्राइसिंग. So in theory of factor pricing, we study theory of rent, theory of wages, theory of interest, and theory of profit. So factor incomes हे कशा पद्धतीने डिटरमाइन होतात हे आपण theory of factor pricing मध्ये शिकतो, लर्न करतो. नेक्स्ट आहे की theory of economic welfare. So theory of welfare basically deals with efficiency in allocation of resources. So efficiency in the allocation of resources attained when it results in maximum satisfaction of the people. So economic efficiency involves three efficiency. First, efficiency in production. Efficiency in production means producing maximum possible amount of goods and services with the given amount of resources. So जेव्हा आपण maximum production करतो with the help of given inputs त्याला आपण म्हणतो efficiency in production. दुसरा है efficiency in consumption. It means distribution of produced goods and services among the people for consumption in such a way as to maximize the total satisfaction of the society. So ज्या वेळेला सोसायटी साठी मॅक्सिमम सॅटिस्फॅक्शन हे अचीव होईल त्यावेळेला आपण असं म्हणू शकतो की देयर इज एफिशियन्सी इन कन्झम्पशन. सो व्हेन मॅक्सिमम सॅटिस्फॅक्शन इज अचीव्ड इट इज कॉल्ड एफिशियन्सी इन कन्झम्पशन. आणि ओव्हरऑल इकॉनॉमिक एफिशियन्सी कधी अराइज होईल? इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर डिझायर्ड बाय द पीपल. सो जे गुड्स डिझायरेबल बाय द सोसायटी आहेत असे गुड्स जर आपण प्रोड्यूस करत असलो तर त्याला आपण म्हणतो ओव्हरऑल इकॉनॉमिक एफिशियन्सी. सो एफिशियन्सी किंवा इकॉनॉमिक वेलफेअर हे कधी अचीव होईल तर ज्या वेळेला इकॉनॉमिक एफिशियन्सी ही अचीव होईल. आणि इकॉनॉमिक एफिशियन्सी 3 प्रकारची असते. एफिशियन्सी इन प्रोडक्शन म्हणजे प्रोड्युसिंग मॅक्सिमम आउटपुट. Second, efficiency in consumption means ensuring maximum satisfaction for the society from the consumption of goods and service. And third, overall economic efficiency means producing desirable goods by the people or by the society. So it has scope and subject matter of microeconomics apart पूर्ण झालं. Microeconomic theory shows under what conditions these efficiencies are achieved. So microeconomics मध्ये या तिन्ही एफिशियन्सी आणि त्याला लागणाऱ्या कंडिशन्स किंवा सर्कमस्टन्सेस याचा आपण स्टडी करतो. Thus the focus of microeconomics is mainly confined to the price theory and resource allocation.
It does not study the aggregates relating to the whole economy. This approach does not study the national economic problems like unemployment, poverty, inequality of income, theory of growth, theory of business cycles, monetary and fiscal policies are beyond the limits of microeconomics. So microeconomics चा scope and subject matter learn केल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल की मायक्रोइकॉनॉमिक्सला प्राइस थिअरी असं पण म्हणतात, because it deals with the allocation of resources at micro level and it deals with determination of prices for factors as well as for product, that is goods and services. So the focus of microeconomics is related to price theory and resource allocation. It does not study the aggregates. So aggregates किंवा whole economyतले जे variables आहेत त्याचा स्टडी हा मायक्रोइकॉनॉमिक्स मध्ये केला जात नाही. जे नॅशनल इकॉनॉमिक प्रॉब्लेम्स आहेत लाईक अनएम्प्लॉयमेंट असेल, पॉवर्टी असेल, इनइक्वालिटी ऑफ इन्कम आहे ते पण आपण मायक्रोइकॉनॉमिक्स मध्ये स्टडी करत नाही. तसंच थेअरी ऑफ ग्रोथ, थेअरी ऑफ बिझनेस सायकल, मॉनिटरी आणि फिस्कल पॉलिसीज या पण आपण मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये स्टडी करत नाही. इनफॅक्ट त्या मॅक्रो इकॉनॉमी मध्ये आपण स्टडी करतो. सो हियर वी हॅव कम्प्लिटेड द स्कोप अँड सब्जेक्ट मॅटर ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्स. हा पार्ट आपल्या नोट्स मध्ये आणि टेक्स्टबुक मध्ये दिलाय. तो एक नेक्स्ट 3 to 5 minutes मध्ये रिवाइज करा with the help of textbook and then we will go to the next part. So having revised the concept of scope and subject matter of microeconomics, आपण जाऊया आपल्या पुढच्या कन्सेप्ट कडे जी आहे फीचर्स ऑफ मायक्रोइकॉनॉमिक्स काय आहेत हा पार्ट आपण बघू आता. सो व्हॉट आर द फीचर्स ऑफ मायक्रोइकॉनॉमिक्स? So there are several features of microeconomics. First, microeconomics is the study of individual economic units. It does not study the aggregates. It is regarded as a price theory because it deals with determination of prices of product as well as determination of prices of factors of production. So म्हणून त्याला price theory म्हणतात. It uses the partial equilibrium, means other things being equal or ceteris paribus. This is one of the important assumptions of microeconomic theories. It is based on certain assumptions. It uses the slicing method of analysis. In microeconomics, all the business decisions or the decisions related to consumer and producer behavior, they are taken on the basis of margin. That's why marginalism principle is important in microeconomics. What is this marginalism principle? Every consumer wants to maximize his satisfaction and every producer wants to maximize his profit. So this maximization is called margin. So a rational consumer will consume a product only if he is getting the maximum satisfaction or he is getting the more satisfaction as compared to price which he is paying. Similarly, a rational producer will sell the goods only if he is getting more revenue than the cost which he has incurred. So producer behavior and consumer behavior, it is driven by the concept called margin, that is surplus. Consumer ला surplus satisfaction पाहिजे आणि प्रोड्युसरला सरप्लस प्रॉफिट पाहिजे. यालाच आपण मार्जिनलिझम प्रिन्सिपल असं म्हणतो. ही जी टर्म आहे ही कॉइन केलेली आहे डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल यांनी त्यांच्या बुक मध्ये प्रिन्सिपल्स ऑफ इकॉनॉमिक्स. सो मार्जिनलिझम प्रिन्सिपल इज द बॅकबोन ऑफ द मायक्रोइकॉनॉमिक अनालिसिस. इट microeconomics also analyzes the market structures. So different forms of market like perfect competition, monopoly, monopolistic competition, duopoly, oligopoly, different market structures are studied. They are analyzed in microeconomics. And microeconomics has got a limited scope because it sticks to only individual economic unit. It does not take into account the aggregate variables or the behavior of the aggregate variables. That's why it has got a limited scope. सो आता इथे आपण एक कन्सेप्ट बघितली फीचर्स ऑफ मायक्रोइकॉनॉमिक्स. पण आता हीच कन्सेप्ट आपण थोडीशी डिटेल मध्ये इलॅबोरेट करूया विथ द हेल्प ऑफ टेक्स्टबुक. सो टेक्स्टबुकची स्क्रीन ही मी तुमच्या सोबत शेअर केलेली आहे. सो सर्वांनी रेफर करा पेज नंबर 3 ऑफ युअर
12th इकॉनॉमिक्स टेक्स्टबुक. सो फीचर्स ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्स, यामध्ये फर्स्ट आहे स्टडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल युनिट्स. सो मायक्रो इकॉनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिव्हिज्युअल इकॉनॉमिक युनिट्स लाईक इंडिव्हिज्युअल फर्म, इंडिव्हिज्युअल प्राइस, इंडिव्हिज्युअल हाऊसहोल्ड एक्सेट्रा. सो पहिली गोष्ट तर अशी आहे की मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये आपण इंडिव्हिज्युअल युनिट्सचा स्टडी करतो. मग ते इंडिव्हिज्युअल कन्झ्युमर असेल, इंडिव्हिज्युअल प्रोड्युसर असेल, इंडिव्हिज्युअल फर्म असेल, इंडिव्हिज्युअल प्राइस असेल किंवा इंडिव्हिज्युअल इन्कम असेल. सो इट इज स्टडीड इन मायक्रो इकॉनॉमिक्स. Second, it is known as price theory because it deals with the determination of prices of goods and service as well as factors of production. म्हणून त्याला आपण प्राइस थेअरी असं म्हणतो. कारण मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये आपण प्राइसेस ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस आणि फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हे कशा प्रकारे डिटरमाइन होतात हा पार्ट आपण स्टडी करतो, म्हणून त्याला आपण म्हणतो प्राइस थेअरी. नेक्स्ट आहे ते म्हणजे पार्शल इक्विलिब्रियम. सो इक्विलिब्रियम इज द बॅलन्स बिटवीन टू फॅक्टर्स. सो मायक्रोइकॉनॉमिक एनालिसिस डील्स विथ पार्शल इक्विलिब्रियम which analyzes equilibrium position of an individual economic unit, that is individual consumer, individual firm, individual industry, etc. It isolates an individual unit from other forces and studies the equilibrium independently. So microeconomics मध्ये आपण इंडिव्हिज्युअल इकॉनॉमिक युनिट वरतीच फोकस करतो आणि अदर एलिमेंट्स हे कॉन्स्टंट राहतील असं मानतो. सो प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल इकॉनॉमिक युनिट हे आपण आयसोलेशन मध्ये स्टडी करतो आणि त्याचं इक्विलिब्रियम पण आपण आयसोलेशन मध्ये स्टडी करतो, म्हणून याला पार्शल इक्विलिब्रियम असं म्हणतात. सो या अगेन्स्ट मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये जनरल इक्विलिब्रियम असतो की त्याच्यामध्ये ऑल युनिट्स आपण कन्सिडर करतो, बट हियर वी कन्सिडर ओनली इंडिव्हिज्युअल इकॉनॉमिक युनिट अँड वी स्टडी द इक्विलिब्रियम ऑफ इंडिव्हिज्युअल कमोडिटी ऑर द इंडिव्हिज्युअल युनिट, म्हणूनच त्याला पार्शल इक्विलिब्रियम असं म्हणतात. It is based on the concept called ceteris paribus, that is other things being equal, जे आपलं पुढचं फीचर आहे. So microeconomics is based on certain assumptions. So microeconomic begins with the fundamental assumption that is other things remaining constant. So ceteris paribus किंवा other things being constant हे एक important assumption आहे. याशिवाय perfect competition, laissez-faire, प्युअर कॅपिटलिझम, फुल एम्प्लॉयमेंट असे अनेक अझम्पशन्स आहेत जे मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये आपण करतो. सो सेटरिस पॅरिबस म्हणजेच आहे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल विच अल्टिमेटली कॉन्ट्रीब्युट्स टू द कन्सेप्ट ऑफ पार्शल इक्विलिब्रियम. फिफ्थ इज स्लाइसिंग मेथड. सो दोन मेथड्स आहेत. स्लाइसिंग मेथड म्हणजे स्लाइस करणे, मीन्स टू कट इनटू पीसेस इज स्लाइसिंग. सो मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये आपण इंडिव्हिज्युअल इकॉनॉमिक युनिटचा स्टडी करतो. सो ऍग्रिगेट व्हेरिएबल्स ना कट करून स्लाइस करून इंडिव्हिज्युअल इकॉनॉमिक युनिट्स हे डिराइव्ह केले जातात आणि प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल युनिट हे सेपरेटली डिटेलमध्ये स्टडी केलं जातं. या उलट लंपिंग मेथड आहे. लंपिंग मेथड मध्ये ऍग्रिगेशन केलं जातं. सो मल्टिपल इंडिव्हिज्युअल युनिट्स ऍग्रिगेट करून एकच इकॉनॉमिक व्हेरिएबल ऍग्रिगेट लेवलला बनवलं जातं आणि त्याचा स्टडी केला जातो. सो मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये मात्र आपण यूज करणार आहोत काय तर स्लाइसिंग मेथड. सो मायक्रो इकॉनॉमिक्स युजेस द स्लाइसिंग मेथड. इट स्प्लिट्स और डिवाइड्स द होल इकॉनॉमी इनटू स्मॉल इंडिव्हिज्युअल युनिट्स and then studies each unit separately in detail. For example, study of individual income out of national income, study of individual demand out of aggregate demand. So aggregate demand मधून individual demand ही derive केली जाते by slicing method आणि individual demand चा analysis केला जातो. तसंच ऍग्रिगेट इन्कम मधून इंडिव्हिज्युअल इन्कम हे डिराइव्ह केलं जातं आणि त्याचा स्टडी हा मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये केला जातो विथ द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग मेथड. नेक्स्ट आहे की मार्जिनॅलिझम प्रिन्सिपल. सो द कन्सेप्ट ऑफ मार्जिनॅलिझम is the key tool of the microeconomic analysis. The term marginal means the change which is brought in total by an additional unit. So marginal analysis helps to study the variable through the changes. Producers and consumer they take decisions using this principle. Now how do they take decision? जसं मी मगाशी एक्सप्लेन केलं की प्रोड्युसरची काय इच्छा आहे. प्रोड्युसरची ही इच्छा आहे की त्याला रेव्हेन्यू जास्त मिळावा, त्याने जी कॉस्ट इन्कर केली त्याच्यापेक्षा. फॉर एक्झाम्पल समजा हे स्मार्ट पेन आहे, ठीक आहे. सो हे स्मार्ट पेन बनवायला खर्चाला 1000 रुपये. तर प्रोड्युसरची इच्छा आहे की हे स्मार्ट पेन विकून 1500 2000 रुपीज मिळावेत.
सो दिस इज कॉल्ड मार्जिनॅलिझम प्रिन्सिपल. सरप्लस म्हणजे मार्जिन. सो रेव्हेन्यू सरप्लस असावा कॉस्ट पेक्षा. आणि समजा मी एक कंझ्युमर आहे आणि मी 2000 रुपये देऊन हे प्राइस पे करून हे स्मार्ट पेन खरेदी करतोय. तर हे स्मार्ट पेन यूज करून मला मिळणारं सॅटिस्फॅक्शन हे 2000 रुपयाच्या इक्विव्हॅलंट पेक्षा जास्त पाहिजे. सो सरप्लस सॅटिस्फॅक्शन मला पाहिजे ऍज अ कंझ्युमर आणि सरप्लस इन्कम हे प्रोड्युसरला पाहिजे ऍज अ प्रोड्युसर. दिस इज कॉल्ड मार्जिनॅलिझम प्रिन्सिपल. सो इकॉनॉमिक्स मध्ये किंवा मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये सर्व इम्पॉर्टंट बिझनेस डिसिजन्स हे मार्जिनल प्रिन्सिपल वरती घेतले जातात. नेक्स्ट आहे म्हणजे अनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. सो मायक्रो इकॉनॉमिक अनालायझेस डिफरंट मार्केट स्ट्रक्चर्स लाईक परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ऑलिगोपॉली एक्सेट्रा. सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ऑलिगोपॉली हे जे मार्केट स्ट्रक्चर आहे तर याचा स्टडी हा आपण मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये करतो. पण असं असलं तरी मायक्रो इकॉनॉमिक्सचा स्कोप हा अतिशय लिमिटेड आहे. द स्कोप ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्स इज लिमिटेड टू ओनली इंडिव्हिज्युअल युनिट्स. It does not deal with the nationwide economic problems like inflation, deflation, balance of payment, poverty, unemployment, population, economic growth, etc. So microeconomics चा जो स्कोप आहे तो लिमिटेड आहे. त्याच्यामध्ये ऍग्रीगेट व्हेरिएबल्स हे स्टडी केले जात नाही. इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बॅलन्स ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉप्युलेशन, इकॉनॉमिक ग्रोथ, पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन असे जे प्रॉब्लेम्स आहेत जे मॅक्रो लेवलला फेस करायला लागतात त्याचा अनालिसिस हा मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये होत नाही. म्हणून मायक्रो इकॉनॉमिक्स हॅज गॉट अ लिमिटेड स्कोप. सो हियर वी हॅव कम्प्लिटेड 8 फीचर्स ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्स. सो हा सर्व पार्ट आपल्या नोट्स मध्ये टेक्स्टबुक मध्ये दिलाय. तो रिवाइज करा 1-2-3 मिनिट्स मध्ये आणि मग आपण नेक्स्ट डिस्कशन हे बिगिन करूया. सो प्लीज रिवाइज दिस पार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट. Now, having revised the concept of features of microeconomics, next part आहे importance of microeconomics, जो पार्ट एक्सक्लूड झालेला आहे आपल्या सिलेबस मधून फॉर द टाइम. त्यामुळे आपण आपल्या नेक्स्ट सेशन मध्ये कन्सेप्ट ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स ही बिगिन करणार. सो आजचं जे सेशन आहे ते आपण इथे एंड करूया आणि आपण भेटूया आपल्या पुढच्या सेशन मध्ये ज्याच्यामध्ये आपण मॅक्रो इकॉनॉमिक्स आणि त्याच्याशी रिलेटेड असलेल्या इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट डिस्कस करणार आहोत. सो फ्रेंड्स, फॉर द टाइम बिंग आय टेक युअर लीव अँड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट सेशन. टिल देन, टेक केअर, कीप स्टडीइंग. थँक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.